तंत मंत ना जोह ई तित चाख ना लागै। गुरबाणी च लिखिया है कि ये ज्ञान की गल गुरु ने समझाई है कि तंत मंत भाव तंत मंत की हुंदा, कोई तबीत धागा जादू टूने च कोई ताकत नहीं, कुछ नहीं करता। तित चाख ना लागै, जिन्होंने गुरबाणी के ज्ञान की समझ आ गई उसनों पता लग गया भी बुरी नज़र भी कोई नहीं लगती। चाख कहते ने बुरी नज़र नूं, बुरी नज़र नां दी चीज़ ही है नहीं कोई दुनिया ते। जे हुंदी है नहीं, वो तो गुरु जी सत कहते हैं। मैं तो जे कहा जे हुंदी, सारियां तो पहलां तां बुरियां नज़रां मैनूं अज नूं खा जांदियां, मैं इत्थे दीवान कित्थों ला दिंदा। क्यों मेरे कने तो सारे ही कौड़ झाकदे आ जिहड़े झूठे आ, सारे चेले की बूबने की जोतसी की, हाँ जी कच्चे पेले गुरुआं दे चेले आ पखंडी बाबे सारे मेरे कनी आए झाकदे अंडे कढ कढ। दस दो जी गलत है तां जे कोई बुरी नज़र लगदी होवे तां मैनूं तां पखंडियां दीयां नज़रां ही खा जांदियां। मैनूं तां खा जांदियां नज़रां 20 साल, तुहानूं पता ही है। ਆਪਾਂ सच की गल की, ਆਪਾਂ जो बाणी का सच ठोक बजा के कहा ते कौड़ भी बहुत झाकदे आ, पर होया कुछ क्योंकि हुंदी नहीं है चीज़। बुरी नज़र नां दी कोई चीज़ नहीं दुनिया ते। बाणी दे विच उहनूं प्रमाण पहलां दिता। एक भरम है, सो इहदा दर्द किन्ना है। हुण मान लो किसी नूं भरम पै गया, वो दुखी होई जांदा है, इलाज है नहीं, क्योंकि जिहड़ी चीज़ है ही नहीं तू मन ली, ਉਹਦਾ इलाज की है फिर? तो तेरे मन का भरम है, अज छड्ड दे, अज खत्म है। ਚੱਕੀ फिर भरम ਨੂੰ, फिर जिवें आपां आम ही कहते हैं वहम दा की इलाज है। इदां दुनिया भरमां च पता नहीं किन्नी दुखी हुंदी फिरदी है। किसी नूं भरम पै जांदा भी कोई भूत प्रेत की छाया होगी, लै भूत प्रेत की छाया हुंदी नहीं कोई। जे हुंदी होवे तां मैं तां 20 साल हो गए कहंदे नूं, जिन्ने दुनिया दे भूत प्रेत मैनूं जुंबड़ जो आ जाओ चुंबड़, सारी दुनिया दे कल्ले ही सामभ दो। कोई किरपा ऐसी है गुरु महाराज दी, गुरु की किरपा सदका कल्ला ही सामने। पता नहीं मेरे को तो कोई आया, मैं तो आवाजा भी मार हटिया भूतों भी आ जाओ, दुनिया डरदी है। दसो इदा कोई भूत प्रेत नहीं किसी को चुंबड़दा। आ बड़भाग उन्होंने लुट के खाधी दुनिया, सिर घकाई जाते हैं, मारी जाते हैं। भूत धौली धर उत्ते गंद पाई है। आ देखो हुण सच विचों आ गई अपना कोट फत्ता, देखो वहमां दी मारी दुनिया देखो। हाँ जी देखो 3 साल की पोती 5 साल का पोता हथी देखो मारे, हथी देखो देखो किदां भरमां दी मारी दुनिया। चेले चापटे उत्थे इकट्ठे होए सी, देखो कोई पाउण नां दी चीज़ नहीं दुनिया ते। पर जे मन्ने दुनिया, कुछ तो मनदे कुछ मनदे ही नहीं। पाउण नां दी कोई चीज़ नहीं दुनिया ते, क्यों नहीं भला? गुरु बाबा जी कहंदे सर्वंग साचा एक है, दूजा नाही कोई। ले गुरु बाबा जी दे एक वचन ने सब दा भोग पाता भी कोई सच्चा परमात्मा सारे, दूजी कोई चीज़ ही नहीं। जे मन्ने तां दुनिया सिद्धी गल नहीं, पर बहुती दुनिया इदां दी है, सारी नहीं कहंदा। देखो सियाणे बैठे हो, बहुती दुनिया पखंडियां दी तां झूठी गल मन लैंदी है ते गुरु दी सच्ची नहीं मनदी। धक्के खांदी है दुनिया, गुरु दी गुरबाणी दी सच्ची गल नहीं मनदे। कोई चवानी दा चेला हुंदा है, आ बूबना हुंदा है, पता नहीं कित्थों भज के आया हुंदा है, आ कोई जोत सी कोई पता, इही जिहियां गल्लां मन्नी जांदियां। दुखी तां होणी है दुनिया ने, तो सच्ची गल नहीं मननी। सच्ची गल नाल तां विरोध करना है ते झूठियां नूं मन्नी जाना है, फिर दुखी तो होना ही है। ये गल गुरबाणी च भी लिखी है ना, झूठ बात सा सच कर जाती, सत होवन मन लग्या ना राती। पंजवें पातशाह जी का बचन है बाणी च, कहते बहुती दुनिया का हाल है भी जो झूठी गल है, झूठ बात सा सच कर जाती, वो तो सच करके मन ली झूठी गल। सत होवन मन लग्या ना राती, जो बाणी का एक वचन सत हुंदा है ना, सत होवन मन लग्या ना राती, मन रत्ती भर भी नहीं लगता। सच्ची गल करनी, झूठी गल सच्ची मन ली। हुण झूठियां मन लियां ना भी बुरी नज़र लग गई, हुंदी नहीं, लगू कित्थों? किसी नूं भूत प्रेत कोई चुंबड़दा ही नहीं, छाया कित्थों हो? बहुत बार दस्सिया चो दस दिया संखेप च भूत प्रेत की हुंदा है, बाणी दा अर्थ बाणी विच हुंदा है। हुण कई तुहानूं कहणगे बाणी च भूत प्रेत लिखिआ, भरिओ भूत प्रेत दा अर्थ भी बाणी च लिखिआ। गुरबाणी दे अर्थ गुरबाणी चों करने हुंदे ना, गुर की बाणी गुर ते जाती। हुण गुरबाणी ने भूत प्रेत किहनूं कहा, सुनो पढ़ो।
ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪ੍ਰੇਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਤ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਪ੍ਰੇਤ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਹ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪਕੜ, ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪਕੜ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਮਾਇਆ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਕਮਾਉਣੀ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਗੁਜਰਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਪ੍ਰੇਤ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਅਰਥ ਬਾਣੀ ਦਾ? ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਪ੍ਰੇਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅਰਥ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਕੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਤ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰੇਤ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਤ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਨੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਬਥੇਰੇ ਪ੍ਰੇਤ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਬਿਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਲਵਾੜ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾਵਟਬਾਜੀ ਕਰਦਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਤ ਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਾ ਗਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰੇਤ। ਇੱਕੋ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਤ ਬੈਠਾ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ, ਜੇਬ ਨੂੰ ਚੁੰਬੜਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਚੁੰਬੜਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੇਤ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਤ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਪ੍ਰੇਤ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੇਤ ਬੈਠੇ, ਬਿਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਵੀ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਚੰਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਚੰਗੇ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੇਤ ਬੈਠੇ ਆ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਤ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੇਤ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਿਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤੀ ਆ, ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਧਾ ਮੁਲਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ, ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਏਦਾਂ ਪ੍ਰੇਤ ਬੈਠੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੀ ਕਸਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ? ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰੇਤ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰੇਤ। ਏਦਾਂ ਪਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰੇਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਤ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਤ ਚੁੰਬੜੇ ਬੈਠੇ ਐ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੇਤ ਬੜੇ ਬੈਠੇ ਐ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਤ ਬੈਠੇ ਐ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਪ੍ਰੇਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਆ ਚਾਹੇ। ਏਦਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਤ ਆ ਕੇ ਚੁੰਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਨਾ। ਖੁਦ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਕੇ। ਲਾਲਚੀ ਵਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰੇਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਬਹੁਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਤਾ ਬਾਣੀ ਨੇ? ਪੈਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਤ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਬਰੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਥਾ ਫਿੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਕਲੀ ਕਥਾ ਫਿੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ ਜੀ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਯਾਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਸ਼ਈ ਪ੍ਰੇਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭੈੜੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ, ਨਸ਼ਈ ਹੋ ਕੇ ਆ ਕੇ ਰੋਹ ਮਾਰਦਾ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੇਤੀ ਹੈ ਉਹ, ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤੀ ਹੈ। ਲਿਖੇ ਪੜੋ, ਦੁੰਦਰ ਦੂਤ ਭੂਤ ਪਿਹਾਲੇ, ਖਿੱਚੋ ਤਾਣ ਕਰੇ ਬੇਤਾਲੇ। ਦੁੰਦਰ ਦੂਤ ਭੂਤ ਪਿਹਾਲੇ, ਭਾਵ ਡਰਾਉਣੇ। ਵੀ ਦੁੰਦਰ ਹੋ ਕੇ, ਦੂਤ ਹੋ ਕੇ, ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਖਿੱਚੋ ਤਾਨ ਕਰੇ ਆ ਕੇ, ਖਿੱਚੋ ਤਾਨ ਕਰਦੇ ਰੋਹ ਮਾਰਦੇ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ। ਬੇਤਾਲੇ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ, ਬਥੇਰੇ ਭੂਤ ਨੇਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈੜੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਰੋਹ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਸੱਚੀ ਕਥਾ ਨਾ ਇਹ। ਹੁਣ ਸੱਚੀ ਕਥਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੀ ਕਥਾ ਚੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਚੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਭੂਤ ਨਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਭੂਤ ਨਾ। ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਬਹਾਨਾ ਲਾਊ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਘਰ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਭੂਤ ਤਾਂ ਆਪ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਭੂਤ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੱਲੋ ਮੱਲੇ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਭੂਤ ਪੀਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਭੂਤ ਪੀਂਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੋਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੇਲਿਆਂ ਕੋਲ ਤਵੀਤ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ, ਤਵੀਤ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਵਰੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਏਦਾਂ ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਮ ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਆ 6-7 ਵਜੇ ਕੋਈ, ਉਹਦੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਠੇਕੇ ਨੂੰ, ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਭੂਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਚੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਲਾਤਾ ਨਾ ਬਹਾਨਾ। ਦੇਖੋ, ਸੋ ਏਦਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਭੂਤ ਚੁੰਬੜ ਜਾਂਦਾ। ਬੁਰਾਈ ਵੀ ਭੂਤ ਹੈ, ਭਾਵ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਕਰਤ ਬੁਰਾਈ ਮਾਨੁਖ ਤੇ ਛਪਾਈ, ਸਾਖੀ ਭੂਤ ਭਗਵਾਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਲਕੋਲੇ, ਪਰ ਬੁਰਾਈ ਭੂਤ ਬਣ ਕੇ ਚੁੰਬੜ ਗਈ। ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਹੀ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕੋਈ, ਅੱਜ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅੱਜ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੁੱਖ, ਅੱਜ ਹੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਡਰ ਲੱਗੀ ਗਿਆ, ਡਾਂਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜੀ ਹਵਾ ਵੀ ਤਖਤਾ ਹਿਲਾਉਂਦੀ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਪੁਲਿਸ ਟਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਹੀ ਪੁੱਠਾ ਕੀਤਾ।
ਹਾਂਜੀ ਲਾਸਟ ਚ ਚੁੰਬੜ ਗਿਆ ਨਾ ਭੂਤ, ਫਿਰ ਚੁੰਬੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੁਰਾਈ ਭੂਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਬਾਣੀ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਉਹ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਡਭਾਗ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਚੁੰਬੜਦਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਹਾ ਜਾਓ ਜੀ ਆ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੂਤ ਕੱਢਦੇ ਆ ਵੀ ਕੁੱਟੇ ਤੋਂ ਭੂਤ ਭੱਜ ਜੂ ਹੋਰ ਕਰ ਜੂ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛਿੱਤਰ ਪੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚੇਲੇ ਚਪਟਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਕੋਈ ਪਾਉਣ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਆਪਣੀ ਕਾਲਜ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੇਲਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਚ ਕਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਪੀਰ ਆਉਂਦਾ, ਕੱਢ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘੋਲ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਕੱਢ ਲਾ ਤੇਰੇ ਚ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ। ਦਲੀਲ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਿ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕੱਢ ਲਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਰ ਦੋ ਹੱਥ। ਫਿਰ ਹਰ ਚੇਲਾ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨੌਜਵਾਨੋ ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਚੇਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਗੇ ਬੜੇ ਲਏ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਮੈਂ ਪੰਗੇ ਬਹੁਤ ਲਏ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਪਰ ਗੱਲ ਕਰੋ ਦਲੀਲ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਝਗੜਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੀਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕੱਢ ਲਾ, ਦੋ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਦੇ, ਦੇਖੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਮੁੜੇ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਵਾਰੀ ਸੁਣਨਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ? ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਕਹਿੰਦਾ? ਨਾ 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 ਨਾ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਰਬੰਗ ਸੱਚ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਂ ਲਈ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਐ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਥ। ਨਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਫਰਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਸਾਡੀ ਹੋਊਗੀ। ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਗਿਆਨ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਗਿਆਨ ਆਉਂਦਾ? ਨਾ 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 ਨਾ, ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਿਓ ਵੀ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰ ਨੇ ਜਲ ਥਲ। ਵੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਹਿ ਰਾਸ 'ਚ ਵੀ ਪੜਿਆ। ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਹੇ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਨਿਬੜ ਗਈ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਮੰਨ ਤਾਂ ਲਓ, ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਭਲਾ ਕਰ ਦੂ, ਮੰਨ ਤਾਂ ਲਓ। ਫਿਰ ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਸੋ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਤੂੰ ਕਰਤਾਰ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਤੇਰਾ ਜੋਰ ਤੇਰੀ ਮਨ ਟੇਕ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਪ ਨਾਨਕ ਏਕ। ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀਂ ਕੋਇ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀਂ ਕੋਇ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀਂ ਕੋਇ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀਂ ਕੋਇ। ਤੂੰ ਕਰ ਤਾਰ ਕਰੇ ਸੋ
ਭਾਈ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਸਭ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਘਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਚੂੰਗੜੇ ਚਾਂਗੜੇ ਸਭ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰੋ, ਗੱਦੀਆਂ ਗੁੱਦੀਆਂ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟੋ। ਬਸ ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਜੇ ਸੁਖੀ ਵਸਣਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੋ ਸਾਰੇ, ਪਖੰਡ ਛੱਡੀ ਹੋਏ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਮੰਨਾਂਗੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਜੀ ਚੰਦਰਾ ਮਨ ਕਹੀ ਚੱਲੂਗਾ, ਨਾ ਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਈ, ਨਾ ਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਧੱਕੇ ਖਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਉਦੋਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਲੈ ਦੱਸ ਲੈ, ਸਿਆਣਾ ਜੰਮ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਦੱਸੋ ਲੈ। ਸੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਵਚਨ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਖਾਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰ ਲਟਾਉਣੀ ਲਟਾਉਣਾ। ਕੋਈ ਬੂਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲਟਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲਟਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਟਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਟਾਉਣਾ ਭਾਈ, ਘਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੁਣਾਤਾ, ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਭਲਾ। ਭਲਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜਿਹਨੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੰਮੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਭਲਾ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਜਿਹਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਤੁਮਾਰੇ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਕੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤਰਨਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਓ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਦੇ, ਜੇ ਡੁੱਬਣਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਡੁੱਬੇ ਤਾਂ ਪਈ ਹੈ, ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜਾ ਲੱਗੇ ਡੁੱਬੇ, ਸਹੀ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਡੁੱਬ ਗਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ। ਦੂਜੀ ਛੋੜ ਕਵਾਟੜੀ, ਛੱਡ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ। ਦੂਜੀ ਛੋੜ ਕਵਾਟੜੀ, ਇੱਕ ਸਿਉਂ ਚਿੱਤ ਲਾਏ, ਆ ਸਿੱਧਾ ਪਾਸੇ ਕਮਾਲ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਲਾ ਲਾ। ਇੱਕ ਸਿਉਂ ਚਿੱਤ ਲਾਏ, ਦੂਜਾ ਭਾਵੀ ਨਾਨਕਾ ਬਹਿਨ ਲੜੰਦੜੀ ਜਾਏ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਰੁੜਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਰੁੜ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੁੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਚਲੋ।